मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी लव मैरिज एडा खूबसूरत उस्ताद मेरे हिस्से च आया वा मैं अपने आप ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ बहुत चंगी गल है तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खूबसूरत क्या करो वो ਤੁਹਾਨੂੰ खूबसूरत ਕਹਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मैं तुहाडी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत फनकार नाल करवाउण जा रहा वां। आए और छा गए ना तो उन्होंने गोगा पसरूरी बल्कि गोगा पसूड़ी बल्कि हुण ते गोगा बहुत जरूरी। आओ तुहाडी मुलाकात कराने गोगा पसरूरी साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम गोगा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा गोगा जी, पसरूर दी ते मेथी मशहूर हुंदी है, उत्थे दी हांडियां मशहूर हुंदियां ने, उत्थों दा फनकार मशहूर हो गया। अपना पसरूर तो सफ़र शुरू किया तुसीं? जी एक्चुअली है ना कुछ सडन ही ऐसा एक ना मैं सजाद जानी साहब दे नाल एक शो कीता सी। अच्छा जी। वो इलैक्शन का दौर सी ते वो रात नूं असीं वोट मंगण जाना सी। वो अचानक मैं कहा जी मैं गोगा तो है वां, मैं MP है, मेरे नाल कोई होर चीज़ भी ऐड करो जिहड़ा मैं कहां भी मैं फलाना MP है, मैं MNA हाँ। सही। उन्होंने कहा भी तुसीं ना सजाद साहब ने कहा भी गोगा पसरूरी कह दे यार तू नाल। किन्ना ने क्या सजाद जानी साहब ने? हाँ जी। अच्छा जी। तो वो मैं वो सारा एक्ट किया, माशाल्लाह बड़ा वायरल भी होया। अच्छा जी। उस तो बाद फिर वो मेरे नाल मेरे नाम का हिस्सा ही बन गया पसरूरी। तो तुसी पसरूर दे रहने वाले नहीं? नहीं सॉरी, मैं पसरूर दे रहने वाला तो नहीं गा। वैसे हुण मैनू लग रहा वा भी जिवें मैं पसरूर दा ही हाँ। नहीं पसरूर वैसे वेख्या कदी? मैं तो मैनू नहीं लगता कि मैं किते देखिया वा। नहीं वेख्या पसरूर। नहीं अपना फैसलाबाद नाल तल्लक? हाँ जी, मेरा बेसिक फैसलाबाद नाल तल्लक है। वाह जी वाह वाह वाह। मैं कहना मेरे चैनल ते जिन्ने लोग आते हैं तो वो फैसलाबाद दे निकल आते हैं तो लोग शायद ये सोचते हो कि मैं जान के लभ के लियाना फैसलाबाद का बंदा तो तुसी भी अल्लाह लो फैसलाबाद दे। हाँ जी, ये फैसलाबाद में एक शरफ हासिल है जी। मराज बड़े बड़े स्टार बड़े बड़े सैलेब्रिटी जिन्ना तुहाडा अपना भी नाम शामिल है कि वो फैसलाबाद की धरती तो लाहौर आए तो पूरी दुनिया ते उन्होंने फैसलाबाद का भी पाकिस्तान नहीं क्योंकि इधर तुहाडा ध्यान किवें पिया इस फील्ड वाले पासे? तुहानूं सजाद जानी साहब लैके आए ने या तुहानूं कोई तुहाडा मोशन को हो रहे इस फील्ड च लियाण वाला? नहीं मैं स्टार जिस तरह सारे एक्टरां दा हुंदा वा दोस्तां दा, मैं छोटे छोटे प्ले करदा सी। 6 सितंबर का एक प्ले सी असी मैं आप ही राइट करदा सी लिखदा सी। अच्छा जी। ते वो फिर मैं असी वो करना 6 सितंबर नूं साल दे साल किते हाँ सालाना एक्टर सी असी उदों। अच्छा। जिवें मेला हुंदा वा उर्स हुंदा जिद्दां उत्थे किते ड्रामा कर लिया? आहो एक जगह ते असी इकट्ठे हो के ते वो असी फौजी एवं कुछ फौजी बना लेने कुछ इंज करके वो असी करना। उत्थों फिर असी साड़ी तरक्की का एक कदम अगे वधिया ते असी आर्ट्स कौंसल चले गए, फैसलाबाद आर्ट्स। वेरी गुड हो गया। ते उदों जिहड़ी चीज़ जिन्नी देर तक तुहाडे तो दूर आ ना वो एक ख्वाब हुंदी है ते वो बड़ा लगदा वा भी यार। वो जदों असी आर्ट कौंसल गए हैं तो सरदार साहब इंज लग्या सानू भी असी पता नहीं किहड़ी दुनिया दे कोई वड्डे चंद ते ही आ गए हैं। चंद ते ही आ गए हैं ते क्या बात है। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਇੰਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਿਰ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਚੋਂ? ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ मैं हूँ मैं अपना तो इंज नहीं कह सकता कि मैं आया वहाँ, बकाया दोस्त ही सारे वो अपने मेहनत मजदूरी वाल पै गए। लोगों को कईयां को ना सर्वाइव कर सकिया। नहीं उस पूरे तुहाडे ग्रुप चों सिर्फ तुसी निकले, होर कोई तुहाडा दोस्त अगे नहीं आ सकिया? नहीं अगे कोई भी नहीं आ सकिया। ते दोस्त तुहानूं दस्सिया कुछ बाहर चले गए। वो मेरा एक दोस्त ही वो बाहर चला गया इधर मुल्तान। फिर उत्थों मुल्तान तुहाडी नज़र च बाहर है? आहो ਉਹਦੇ सब बड़ा तो बचपन चो मैं समझ तो तुहाडे दोस्त कोई यूरोप चला गया या कोई अमेरिका चला गया, मुल्तान चला गया, तुहाडे बाहर चला गया। जारी बात है वो जिस तरह के साडा स्ट्रक्चर सी, गरीब लोग सी। नहीं क्योंकि तुहाडा स्टाइल और तुहाडी गुफ्तगू और तुहाडा जिहड़ा अंग है माशाल्लाह बहुत अच्छा अंग है, बस नेचुरल अंग है तुहाडा। हाँ जी, बस गॉड गिफ्टेड चीज़ां वा। शुरू तो ही मेरा स्टाइल ये सी
ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਈਲ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਫਟਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਲਾਫਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਚੀਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਟ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ੋਬਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ DHP ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਗਵਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡੇਗ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹੀ ਆੜੇ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਥੀਏਟਰ ਸੀ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਨਰਵਾ 'ਚ ਆਏ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਲ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਨੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲਫ ਔਰ ਸਨੋਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯਸੂ ਕੰਗਾ ਖੇਲ ਲੈਣਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲ ਲੈਣਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੜਵਾਂਜ ਖੇਡ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੋਲਫ ਔਰ ਸਨੋਕਰ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲਫ ਵਾਲੀ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲਫ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਫ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਨੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਸੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ 10-20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਨੋਕਰ ਕਲੱਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖੇਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਖੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਖੇਲੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਮੈਂ 10-15 ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ 'ਚ ਬੈਟ ਹੋ, ਬੋਲਰ ਹੋ, ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਰਫ ਬੈਟਸਮੈਨ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਤਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਜੋਗਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਗੋਗੇ ਰਹਿਤਾ ਨਾ ਥੋੜੇ, ਕੁਨਾਨ ਨਾ ਥੋੜੇ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਗਰ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦਾ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ARY,
ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹਰੂਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਤਨੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਐਕਟਰੈਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੋ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਆਸਾਨ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ, ਕੁਛ 1 ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾ ਬਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਿਆ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੰਡਾ ਬਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ? ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਯਾਰ ਬੱਜੇ ਹੱਥ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਐਡਾ ਲਵ ਰੁਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਭੈਣਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਯੋਨਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਤੂੰ ਟਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੀਸੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਪੀਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। 2 ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੂਕ ਇਧਰ ਆਉਂਦਾ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟੀ ਹੈਗਾ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਸੀਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੜਾ ਦੇ ਫੋਨ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲਾ ਭਾ, ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ।
ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਗਮ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਸੀਮ ਦੇ ਦੇ ਫੋਨ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੈਟਰੀ ਮੁਕਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਫੜ ਭਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਦੁਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸਾ ਹਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਆਦਤਨ ਵੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ, ਤੇ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PC ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਆਦਮੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਉਹ ਗੋਗਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੁਰਾਦ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ .com ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।